آپ حضرات ملک کے پرانے لوگ ہیں، کام کو لے کر چلنے والے ہیں، اللہ نے آپ کو آگے کیا ہے، توفیق بخشی ہے، بڑی بات ہے۔ اس لیے ان باتوں کا مذاکرہ کیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو آگے رکھیں، استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو چلائیں، تاکہ آپ کی استقامت دوسروں کی استقامت کا ذریعہ بنے، کیونکہ عمل سے عمل زندہ ہوتا ہے۔ مثال قائم ہوتی ہے تو آدمی کو راہ سمجھ میں آتی ہے۔ جس میں نزدیک صحابہ سے حضور نے فرمایا کہ تم لوگ آگے رکھے گئے ہو اور تم آگے رکھو، اگر تمہارا آگے رکھنا صحیح ہوا ہے تو لوگ تمہارے پیچھے صحیح چلیں گے، تمہارے اقتدا کریں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے، توفیق عطا فرمائی ہے، اس لیے زندگی کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ کہ اللہ ہمیں استقامت دے، ہاں اپنے دین پر، دین کے کاموں پر۔ دین کا ہر عمل ضروری، اجتماعی عمل ہو، انفرادی عمل ہو، ہر عمل اپنی جگہ ضروری، اس کو جگہ دینی ہے۔ ضروری کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جگہ دے کہ کوئی عمل فوت نہ ہو۔ آدمی ایک نیکی سے جنت میں چلا جائے گا، ایک نیکی کی کمی ہے، ایک نیکی مل جاوے تو ایک نیکی جنت کا سبب بن جاتی ہے۔ جیسے ہم سنتے ہیں کہ بھئی ایک نیکی ہوگی تو جنت، ایک نیکی کی کمی ہے نامہ اعمال میں، تو ایک ایک نیکی جو ہے جنت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے منع ہے کہ کسی عمل کو کسی نیکی کو کوئی حقیر نہ سمجھے۔ کوئی عمل معمولی نہیں ہے، کوئی عمل حقیر نہیں ہے، ہر عمل ایک خزانہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کی قدر آوے، عمل کا احتساب آوے، اور اللہ کی رحمت کی امیدیں پیدا ہو فضائل سن کر کے، اور اس امید پر عمل کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ دینے والے ہیں، اللہ یہ دینے والے ہیں۔ اس لیے فضائل بنائے جاتے ہیں تاکہ عمل کا شوق پیدا ہو، وعیدیں سنائی جاتی ہے تاکہ خوف پیدا ہو، خوف پیدا ہو کہ عمل سے محروم ہو گیا تو بات گئی کہ ہم ہاتھ سے۔ اس لیے خوف پیدا کرانا ہے وعیدوں کے ذریعے سے، شوق پیدا کرانا ہے فضائل کے ذریعے سے، یہ اپنے اندر بھی پیدا کرنا ہے اور امت میں بھی پیدا کرنا ہے، کیونکہ ہمیں امت کو لے کر کے چلنا ہے، خود بھی چلنا ہے اور امت کو لے کر کے چلنا ہے۔ ہماری زندگی ملی جلی ہے ذمہ داریوں کے اعتبار سے، ایک ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار اور پوری امت ہر امتی کا ذمہ دار، تو ہماری ذمہ داری آپس میں ہے۔ اس لیے استقامت کی دعوت ہے کہ اپنے آپ کو پابند بنانے کام کا، تاکہ دنیا میں عمل کا ایک نمونہ قائم ہو جائے۔ نمونہ قائم ہونے سے دوسروں کو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے اور یہ خیر کا ذریعہ بنتے ہیں، یہ لوگ خیر کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اور حدیث میں اسی کی بشارت دی ہے، روزانہ سناتے ہیں کہ طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ خیر پھیلے اور شر مٹے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین بھی دیا ہے، دین کی محنت بھی دی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی دیے ہیں، اپنے آپ کو پابند بنانا اور فضولیات سے اپنے اوقات کو بھی بچانا اور فضولیات سے مال کو بھی بچانا۔ اگر فضولیات سے مال اور اوقات بچ گئے تو اس میں برکتیں آئے گی، پکی بات ہے کہ اپنے اوقات کو فضولیات سے بچاؤ اور اپنے مال کو بھی فضولیات سے بچاؤ، کیونکہ مال بہترین سہارا ہے زندگی کا، اس کو ضائع کرنا منع ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال کو برباد کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ زندگی کا بہترین سہارا ہے۔ اس لیے مال اور جان صحیح استعمال ہو، صحیح یقین کے ساتھ، یقین اندر سے صحیح بن جاوے اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جاوے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ ہدایت ہو گئی کہ اندر کا یقین صحیح ہو گیا، اور اندر کا یقین صحیح ہونے کی وجہ سے جان مال کا استعمال صحیح ہو گیا، کہ بس یہ ہے مہتدی، ہدایت پایا ہوا۔ اور بس اس لیے اللہ رسول کی اطاعت کرتی ہے، کیونکہ اطاعت میں ترقی ہے، اطاعت ہدایت کا ذریعہ ہے کہ جان مال کا استعمال حکموں کے مطابق ہو۔ دعوت کے اصول اسی لیے اپنائے جاتے ہیں، دعوت کے اصول اسی لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ اندر کا یقین بھی صحیح بنے محنت کی وجہ سے، اور جان مال کا استعمال بھی صحیح ہو، کہ مسلمان کا مال اور مسلمان کے اوقات کہاں لگے۔ تو وہی مسلمانوں کے اوقات اور مسلمانوں کے مال سب سے پہلے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگے۔
ذمہ داری ہے. اللہ کا کلمہ بلند ہو, ارکان اسلام زندہ ہو, سب سے زیادہ جان مال اسی پر لگانا ہے. یہ طریقہ ہے ہمارا, کیونکہ آخری امت ہے, اپنے نبی کے کام کو سنبھالے گی. امت کے ذریعے سے اللہ امت کو ہدایت دے گا, اس لیے یہ جان مال کی ترتیب صحیح بناوے. تو مسلمانوں کے جان اور مسلمانوں کے مال یہ سب سے زیادہ اعلاء کلمت اللہ پر اور اللہ کی بات پر لگے. دوسرے نمبر میں مخلوق کے ساتھ احسان کرنے پر لگے کہ ہماری مال جان سے مخلوق پر احسان ہو, لوگوں کو نفع ہو. اور تیسرے, اپنی جان مال کو اپنی ضرورت پر لگاؤ. تاجر تجارت کرے, زمینداری کرے, مزدور مزدوری کرے, تاکہ مستغنی رہے, لوگوں کا محتاج نہ بنے. کمائے اور لگائے, کمائے اور جمع کرے نہیں, کمائے اور لگائے تو پھر اللہ دیں گے. انفق ينفق علیک, حدیث میں ہے انفق ينفق علیک, تو خرچ کر خدا پر, خدا تجھ پر خرچ کرے گا. یہ بشارت ہے بہت بڑی کہ تو خدا پر خرچ کر, خدا تجھ پر خرچ کرے گا. اس لیے جان مال کو کہ حق پر لگانا تو یہ ہماری ترتیب ہے, مگر یہ ترتیب الٹ گئی ہے. دعوت کے اصول اگر عمل میں آ گئے تو زندگی کی ترتیب میں صحیح ہو جائے گی کہ جان مال اعلاء کلمت اللہ پر لگے گا, جان مال لوگوں پر احسان کرنے پر لگے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں کو سکھایا تھا کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. مدینہ والوں کو ہماری ہے, لوگوں آپس میں کثرت سے سلام کرو. ہاں, اسلامی معاشرت کا عمل ہے سلام کرو ایک دوسرے کو کثرت سے. ہماری جماعتوں کو مسافر کا بہت زور, اور سلام میں پیچھے رہتے ہیں, حالانکہ سلام کی سنت مسافر سے زیادہ قوی ہے. ہاں, تو سلام کے اہتمام کا حکم دیا ہے. افشوا السلام, افشا یعنی کثرت سے سلام کرو. تو سلام کرنے کا حکم دیا. کھانا کھلانے کا حکم دیا, کھانا کھلاؤ. سخاوت سکھائی صحابہ کو, کھانے کھلاتے تھے لوگوں کو. سخاوت, احسان کرنا سکھا. صلوا الارحام, رشتہ داروں سے تعلقات جوڑو, کیونکہ جہالت کی وجہ سے تعلقات بگڑ جاتے ہیں, حقوق ادا نہیں ہوتے, دشمنیاں ہوتی ہیں, ناراضگیاں ہوتی ہیں. وہ جہالت ختم ہوئی ہے. آپ رشتہ داروں کو پہچانو, اچھا سلوک کرو رشتہ داروں کے ساتھ. یہ حکم تھے. صلہ رحمی کے حسن معاشرت, آپس کا رہن سہن صحیح ہو جائے. کیونکہ کھانا کھلاؤ, کھانا کھلاتے تھے. سخاوت سکھائی, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو, لوگوں سے جوڑ پیدا کرو. اور پچھلی رات کو اٹھ کر نمازیں پڑھو تو جنت میں, اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. ভাই محترم دوستو, বলেন যে আমরা এখানে যে মজমা, পুরানোদের মজমা, আগে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই কাজের মধ্যে লাগাই দিয়েছে. তো আমাদের যদি জিন্দেগি সহি রূপের উপরে এসে যায় আর আমাদের জিন্দেগি যদি তরতিব হয়ে যায়, তো যখন আমাদের জিন্দেগি ঠিকভাবে চলবে, আমাদের পরবর্তী পিছনে আনেওয়ালা যারা হবে তাদের জিন্দেগিও সহি রূপের উপরে চলতে থাকবে এবং সেইভাবে চলতে থাকবে. এই জন্য আমাদেরকে আমাদের জিন্দেগির সময়গুলোকে আমাদেরকে আমলের মধ্যে লাগাইতে হবে, দ্বীনের উপরে লাগাইতে হবে, ইস্তেকামত হাসিল করতে হবে. দ্বীনের উপরে আমার জিন্দেগির ইস্তেকামত হাসিল হয়ে যায়, আমার জিন্দেগির সব সময়টা দ্বীনের কাজের মধ্যে লাগে. এই জন্য ইনফিরাদি আমল, ইজতিমাই আমল সবটাই জরুরি, কোনোটাই ছাড়া যাবে না. ইনফিরাদি আমলের জন্য তরতিব বানাই, ইজতিমাই আমলের একটা তরতিব হবে. তো প্রত্যেক সময় ঠিক করা হবে, প্রত্যেক সময়ের মধ্যে আপনার আপনার আমলকে পুরা করা হবে. সেই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, জিন্দেগির কোন সময়ের মধ্যেই এরকম ভাবে অনর্থক জিনিসের মধ্যে লাগা যাবে না. যখন আমরা এরকম ভাবে আমাদের জিন্দেগির তরতিব বানাবো তো অনর্থক জিনিস আমাদের জিন্দেগি থেকে বের হয়ে যাবে. আর এটার মধ্যে এটার জন্য কোনো সময় আমাদের বাঁচবে না. আমাদের পুরো সময়টাই নেক আমলের মধ্যে, দ্বীনের কাজের মধ্যে আমাদের সময়টা লাগবে. আবার যে দ্বীনের সময়, দ্বীনের মধ্যে
যে কোনো আমলই হোক না কেন, ছোট আমলই হোক না কেন, এটাকে ছোট মনে করতে হবে না, বরং এক নেকির কারণে মানুষ জান্নাতে দাখিল হবে। এক নেকির অভাবে মানুষ আটকে থাকবে, ওই এক নেকি হইলেই সে জান্নাতে দাখিল হইতে পারে। তো এরকম ভাবে ছোট আমল একটা নেকি, এটাকে ছোট মনে না করে, ছোট মনে করা যাবে না যে এটাকে ছোট মনে করে ছেড়ে দিলাম, আরে কাল কিয়ামতের ময়দানে এক নেকির জন্য ঠেকে দেবে মানুষ। তো এই জন্য কোনো আমল, কোনো নেক আমলকে ছোট মনে করা যাবে না, সব নেক আমলই আমাকে করতে হবে। জিন্দিগিটা দিছেনি আল্লাহ তাআলা এই জন্য যে জিন্দিগির আমি তরতিব বানাই, ছোট বড় ইজতিমাই ইনফিরাদি সব আমল আমাকে পুরা করতে হবে। সেইটার মধ্যে আমাকে ইস্তেকামত হাসিল করতে হবে। যখন এরকম ভাবে ইস্তেকামতের সঙ্গে এটার মধ্যে চলতে থাকবো, তো মেরে মহতারাম দোস্ত, আমাদের জান মালের সহি ইস্তেমাল হইতে থাকবে, জান মালের সঠিক ব্যবহার হইতে থাকবে। তা না হলে জান মাল বে জায়গায় ব্যবহার হবে, যেখানে ব্যবহার হওয়ার নয় সেখানে ব্যবহার হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে। এই জন্য যখন এই দাওয়াতের উসুল আছে, উসুল মোতাবেক যখন আমি আমার জিন্দিগির তরতিব বানায় ফেলবো, তো বলে যে আমার জান মাল সব জিনিসেরই হেফাজত হয়ে যাবে এবং এরকম ভাবে সঠিক জায়গায় আমার জান মাল ব্যবহার হবে। আল্লাহ তাআলা যে মাল দিছেন, সেই মালও আল্লাহ তাআলার বহুত বড় নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা মাল দিছেন, এটা নষ্ট করা যাবে না। বে জায়গায় খরচ করে এটাকে নষ্ট করে দিলাম, যে এটা করার অনুমতি নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাল নষ্ট করা থেকে নিষেধ করেছেন। মালও আল্লাহ তাআলার দেওয়া নেয়ামত। কাজে এই মালকে খরচ করবে তো জায়গা মতো খরচ করতে হবে, যেখানে খরচ করলে তার কাজে আসবে। তো সেই রাস্তা বাতাই দিয়েছেন যে কোথায় মাল খরচ হবে। বলে যে সর্বপ্রথম এই মাল তো খরচ হবে আল্লাহ তাআলার কালেমাকে দুনিয়াতে বুলন্দ করার জন্য, আল্লাহ দ্বীনকে দুনিয়াতে চালু করার কাজে এই মালকে খরচ করা হবে সর্বপ্রথম। আবার যে এরপরে মানুষের উপকারে, আখলাকি কাজের মধ্যে যে মানুষের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করলাম, সৎ ব্যবহার করলাম, এই মাল মানুষের উপকারে ব্যবহার করলাম, মানুষের উপরে ইহসান করলাম। আবার 3 নম্বরে এই মালের ব্যবহার কোথায় হবে, বলে নিজের জরুরতের জন্য, নিজের জরুরতের মধ্যে ব্যবহার হবে। একজন ব্যবসা করতেছে, মাল কামাই করতেছে, তো ওই মালকে সে নিজের উপরে খরচ করবে এবং এরকম ভাবে ইহসান, মানুষের উপরে ইহসান করবে আর আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে চিন্তা করার জন্য খরচ করবে। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন এই কথা যে তুমি আল্লাহর জন্য এই মালকে খরচ করো, তো আল্লাহ তাআলা তোমার উপরে খরচ করবে, আল্লাহ তাআলা তোমার উপরে খরচ করবে। তো আল্লাহ তাআলা খরচ করবেন বান্দার উপরে। আর আমাকে আল্লাহ তাআলা মাল দিছেন, আল্লাহই দিছেন, ওইটা আমি আল্লাহর দ্বীনের কাজে খরচ করতেছি। আল্লাহর উপরে খরচ করা মানে আল্লাহর কালিমাকে দুনিয়াতে বুলন্দ করার জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে দুনিয়াতে চালু করার জন্য আমি এই মালকে খরচ করতেছি। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে যখন আমার জান মাল দাওয়াতের উসুল মোতাবেক আমার জিন্দিগি চলবে, তো আমার সময়েরও হেফাজত হয়ে যাবে, সময়ও কাজে লেগে যাবে, আর আমাকে যে আল্লাহ তাআলা মাল দিয়েছেন এটারও সঠিক ব্যবহার হয়ে যাবে। আর যদি এই উসুলের উপরে আমরা না আসি, তো আমাদের জানও বে জায়গায় খরচ হয়ে যাবে আর আমাদের মালও অনর্থক জায়গার মধ্যে খরচ হয়ে যাবে, যেটার মধ্যে কোনো উপকারিতা নাই। যখন আমি দাওয়াতের উসুল মোতাবেক আমার জিন্দিগিকে উঠাবো আর এটার মধ্যে ইস্তেকামতের সঙ্গে চলবো, পাবন্দির সঙ্গে চলবো, তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আমার জান মাল এটার ব্যবহার সঠিক হয়ে যাবে। আর এটা সঠিক ব্যবহার হয়ে আমাকে আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবেন। যখন আমি এই দাওয়াতের রাস্তায় সহি উসুলের সঙ্গে জান মালের ব্যবহার করব, তো আল্লাহ তাআলা হেদায়েত দিবেন। বলে যে এরা হেদায়েত ওয়ালা হয়ে যাবে, আল্লাহ পাকের হেদায়েতের উপরে আমার জিন্দিগি আসবে। মেরে মহতারাম দোস্ত, হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইনদেরকে বলতেছেন এই কথা যে আফসুস সালাম, সালামকে খুব প্রসার করো, সালামের প্রসার করো, আপোষে একে অপরকে খুব সালাম করো। বলে যে আমরা এখন মুসাফাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দিছি, অথচ মুসাফার চেয়ে সালামের সুন্নত বেশি মজবুত সুন্নত। সালাম দেয় না, খালি মুসাফা করার জন্য অস্থির হয়ে যায় সবাই। তো আসলে বলতেছে এই কথা যে সালামের প্রসার করো, সালামকে খুব চালাও দুনিয়াতে, তো একে অপরকে সালাম দেও। আফসুস সালাম ওয়াতিমুত তাআম, ইখলাকে
যিনি মানুষের সঙ্গে এহসান, সাখাওয়াতি, দানশীল, তুমি দানশীল হয়ে দাও, মানুষকে খুব খানা খাওয়াও। আবার যে আত্মীয়তার বন্ধনকে মজবুত করো, কারোর সঙ্গে নারাজ হইয়া কোনো কারণে আত্মীয়তা ছিন্ন করে না, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে না, বরং আত্মীয়তার সম্পর্ককে আরো মজবুত করো। সিলুল আরহাম ওয়াসাল্লু বিল-লাইলি ওয়ান-নাসু নিয়াম। রাত্রে যখন শেষ রাতে মানুষ সব ঘুমাইয়া থাকে, ওই সময় উঠে তুমি নামাজ পড়ো, তো বলে কি হবে? তাদখুলুল জান্নাতা বিসালাম। ওই যে সালামতির সঙ্গে কোন রকম আপদ বিপদ ছাড়া, রাস্তায় অনেক আপদ বিপদ হইতে পারে, জান্নাতে দাখিল হওয়ার রাস্তায় কবর আছে, হাসর আছে, কত কিছু আছে, ওখানে কোন আপদে ধরে আমারে। এই জন্য বলছে তাদখুলুল জান্নাতা বিসালাম, জান্নাতের মধ্যে তুমি একেবারে সালামতির সঙ্গে নিরাপদে দাখিল হয়ে। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্তা বুজুর্গ, আল্লাহ তাআলা বহুত বড় কাম দিছে, এই কামকে আমরা কদর করি, মূল্যায়ন করি, এবং এই কাজের মধ্যে সহি উসুলের সঙ্গে আমরা আমাদের সময়কে লাগাই। তো যখন ইহতেমামের সঙ্গে, সহি উসুলের সঙ্গে এই কাজের মধ্যে আমার সময়, আমার জান, আমার মাল, সব জিনিস লাগবে, তো এটা আমাকে হেদায়েতের রাস্তায় নিয়ে যাবে।